ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের শত্রু আমাদের মধ্যে, আমাদের ভিতরে, এবং এই কারণে কিন্তু আমাদের সোসাইটি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। It's a sensitive topic when it comes to security. এটা একটা ট্যাবু ইস্যুর মতনই রয়ে গেছে। People don't want to really discuss very freely about this. So ইন্ডিয়া ম্যাটারটাকে আমরা কিভাবে আসলে ডিল করতে পারি? বিগত 15 বছর আমলে আমরা তো একটা ফরেন পলিসি খুব সুন্দরভাবে ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল ম্যারিজ টু নান, এটা একটা অবাস্তব ফরেন পলিসি। হাউ ক্যান ইউ মেক এভরিবডি ফ্রেন্ড অ্যান্ড কারোর সাথে শত্রুতা না, যার জন্য এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে গত 15 বছর পরে আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো বন্ধু নাই। সেন্ট মার্টিন একটা আমেরিকার বেস হবে, ইটস আ ফলস প্রোপাগান্ডা। ডিফেন্স অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি মাস্ট গো প্যারালাল, and at a certain long sight it must converge to one issue. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to another episode of Reflection Podcast, an initiative of Dhaka Forum. This is your host Ashfaq Zaman, and I'm also the founder of Dhaka Forum. Reflection Podcast aims not to only talk about the superficial things, but to delve deeper with the greatest minds of our country to understand what really goes around and have a unique perception about it. Today we have a very special guest with us, General Fazle Ilahi Akbar, who is a former Major General of the Bangladesh Army. He previously served as an advisor for the Advanced UN Mission and as well as was the Force Commander for the UN Mission in Sudan. He's also the founder for the newly launched think tank platform called FSDS, Foundation for Strategic and Development Studies. Thank you, sir. Welcome to our show today. Thank you. So today, it's our great honor to have you, and we wanted to actually know from you about national security. We also know that I did not mention in your introduction that you are considered as one of the pioneers in Bangladesh when it comes to national security. And one thing, after recently what we have found out, that national security has become a big concern for us. If I can share with you the context that before 5th August or during the 5th August, we were all united as a nation. I think the unification was manifested by what actually took place during July and the August. But right after that, what we could see that the spirit of the unification was somewhat not as strong as it was before. And that also has sort of broadened in such a way that it might also affect national security. So in your thoughts and your understanding, with your years of experience serving in military, what do you think about the real threats that we have in terms of national security? Thank you very much. I think it's a very pertinent question, and it's been hovering in the minds of anybody who loves this country. Historically, Bangladesh had two significant times when the nation was solidly united. The first was in 1971, আমাদের যখন লিবারেশন ওয়ার হলো, তখন পুরো জাতি কিন্তু একসাথে ছিল। লিবারেশনের পর থেকে দ্বিতীয় ইভেন্ট যেটা ওয়ার্থ মেনশন হচ্ছে যে 5th August, অ্যাকচুয়ালি এন্টায়ার দ্য মান্থ অফ জুলাই, যখন পুরো জাতি এক হয়েছে টু গেট রিড অফ দি ফ্যাসিস্ট রেজিম। কারণ আমাদের বাংলাদেশ অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আমরা যখন জন্ম নিলাম, আমাদের একটা বিরাট স্বপ্ন ছিল আমরা একটা স্বাধীন দেশ হব, আমরা একটা এত বড় একটা হোমোজিনিয়াস পিপল উইল লিভ টু বিল্ড আ নেশন। কিন্তু somehow over the years আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপ ফেল টু গিভ দ্যাট, এবং এটার ক্লাইম্যাক্স দাঁড়ালো যখন একটা রেজিম তিনটে ইলেকশন জোরপূর্বক উইদাউট পার্টিসিপেশন অফ দ্য পিপল তারা ক্ষমতা দখল করে রাখলো। শুধু তাই নয়, যেইভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন এবং করাপশন দেশটাকে একেবারে তছনছ করে দিল। আমাদের এমন কোনো ইনস্টিটিউশন রাইট নাও নাই বলতে পারে যে গত ফ্যাসিস্ট রেজিমের আওতার বাইরে ছিল। আমরা মনে করি যে 5th August গেভ আস অ্যানাদার অপরচুনিটি, অ্যানাদার উইন্ডো অফ হোপ, যেখানে আমরা দেশকে নতুন করে গড়তে পারি। এটা যেরকম সত্য, ঠিক একইভাবে এটাও সত্য যে 5th August পর থেকে এই যে প্রায় 10 মাস হয়ে আসলো, যতই আগামীতে a transition government is planning to hand over to a democratic government, এখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের ইউনিটটা কেন জানি আস্তে আস্তে ইভাপোরেট হয়ে চলে গেল।
আমরা সবাই কেন জানি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমরা ভুলে যাচ্ছি, এবং এই কারণে কিন্তু আমাদের সোসাইটি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি মনে করি এই সময় যদি আমরা জাতীয় নিরাপত্তাটা নিয়ে না ভাবি, এবং আমাদের জনগণ এবং সকলে, পলিটিক্যাল পার্টি, জনগণ, সব ক্লাস অফ পিপল, জাতীয় নিরাপত্তা যদি আমরা এই গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে আমরা যদি সচেতন না হই, তাহলে আমরা কি সত্যিই আগামীতে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবো কিনা, এটা একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। আমাদের এত পোটেনশিয়াল, এত আমরা ইঞ্জিনিয়াস, আমরা এত হার্ড ওয়ার্কিং, জাস্ট আমাদের ন্যাশনাল ইউনিটি নাই বলেই কিন্তু আমরা সব জায়গায় দুর্বল। বিগত 15 বছর আমলে আমরা তো একটা ফরেন পলিসি খুব সুন্দরভাবে, ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল ম্যারিজ টু নান, এটা একটা অবাস্তব ফরেন পলিসি। হাউ ক্যান ইউ মেক এভরিবডি ফ্রেন্ড অ্যান্ড কারোর সাথে শত্রুতা নয়, যার জন্য এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে গত 15 বছর পরে আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো বন্ধু নাই। আমরা একটা ছোট দেশ নয়, এটা আমাদের একটা মিথ্যা মিথ। আমরা পৃথিবীতে 8th লার্জেস্ট পপুলেশন, তা আমরা কেন আমাদেরকে ছোট বলবো? আজকাল পৃথিবীতে অনেক দেশে তারা জনসংকটে ভুগছে, কারণ তাদের গ্রোথ রেট 1.8%-এর কম, সেখানে আমাদের গ্রোথ রেট এখনো বেশি, এবং আমরা এত সারপ্লাস পপুলেশন। আমাদের এই জনগণই তো আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই জনগণকে যদি আমরা ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং এদেরকে যদি মোটিভেট করতে পারি, আমাদের সাধারণ জনগণ কিন্তু দেশকে খুব ভালোবাসে। থ্রেট ডাজ নট মিন যে বর্ডারের উপর থেকেই আমাদের উপর আক্রমণ, কিংবা এনি থ্রেট মিনস আউটসাইড দ্য বর্ডার্স। নো, আমাদের ইন্টারনাল যেগুলো থ্রেট আছে, ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস, পলিটিক্যাল যেগুলো আমাদের রং ডুইংস, এগুলো তো আমাদের নিজের বিল্ট ইন, আমরা তো নিজেরই এগুলো প্রশ্রয় দিয়েছি, আমাদের জনগণই তো এগুলোকে সাস্টেন করেছি। এই যে এন্টায়ার ব্যুরোক্রেসি গত 15টা বছর একটা রেজিম, ফ্যাসিস্ট রেজিমে যেভাবে সাপোর্ট করেছে, যদি আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো না করতো তাহলে কোনো ফ্যাসিস্ট রেজিম করতে পারতো না। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন পেইড বাই দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স মানি, তারা সবাই তো এই ফ্যাসিস্ট রেজিমকে সাস্টেন করেছে। তা আমাদের এক্ষেত্রে বেড়ে আসতে হবে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা খালি আমাদের বহিঃশত্রুর দিকে চিন্তা করলে হবে না, আমাদের শত্রু আমাদের মধ্যেই, আমাদের ভিতরেই। আগে আমাদের নিজেদের কারেক্ট করতে হবে, এবং আমার মনে হয় আমাদের এই সময় এসেছে আমাদের আইডেন্টিফাই করা আমাদের নিরাপত্তার ঘাটতি কোন দিকে। এবং আমি মনে করি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঘাটতি হচ্ছে জাতীয় ন্যাশনাল ইউনিটি না হলে নিরাপত্তা কোনো মতেই আমরা স্থিতি নির্ধারণ করতে পারবো না, এবং নিরাপত্তার জন্যই জাতীয় ঐক্য এবং ন্যাশনাল